ما تسمثينا وقاعد غادي تولين مرحبا سيسون ارتزرارث المغربيه تبيان بوساكي امكيت النومم كل سبت نتساويد ثيديانين ندورت ريترو انفو دو لا سومان كرا تديانين اي تقثوا والفلاسين دي سمانه ياكي اد نبدو نهضر في السانكيام موندان مي تزرام دي ثاغيرا ياكي تقثوا ولا في السانكيام موندان هذه اللي اوتسيليارا لو روبور دي زيليكسيون دا شي ضرون يوك قلنا تسيرتيف دي ثاغيرا ياكي ادنو غال داغن في الرابولات فكره اللي رابور انترناسيونو اسك امكره تولين الحاله نسرتيف دي ثمورث للجزائر نهضر فيهم يعني ثين تانك الامريكاني دينا باللي هذه لي لو سانكيام موندا على حسب الثين تانك كين سي الجهه النظام يولي ونرافول لونيون اوروبيان راه يقارن باللي ولاش اذا شو تفهمن يعني هذا شيء ضروري دي ثمورث للجزائر ادنو غالا في مسلتاكي ادنو غالا في لا رياباريسيون دو مس قايد صالح دي ثاغيريا كين اتصلنا قال دينان لا نسقسيين اندث مس قايد صالح ولكن اسقسين ساعه نزال يغالد نولات لي في زرارين تمرسل الجزائر اسك يا ميساج يعني دي توغالينا كينس ادنو غال داغنا فيه تديانت تقثوا اول فلاس ذا شو اي ضرون دو قنار انت ذمسا داغن الكوتي ايكونوميك امي تزرام دي ثاغيري تصيدي نام باللي 2019 اديس يعني اسكوسيك صعفن في ثلاث سنه تمرت الجزائر وقيت وشد اف لي بري دو بيترول مثل زرام صبن مليح ثاغيرياكي ودنو غال اف يعني هذا شيء ضرون في لي ريزو سوسيو مي يفقد يعني اوال باللي انا هذا ونتمرت الجزائر ناوي قاعد يحكمن يعني وغند خير لي باج دي لي ريزو سوسيو ديال الفيسبوك يعني خدمن دعايه ال سانكيام موندا الفرحه مقراني قال لي كذا ذا كذا الاستوديو مس محسن بالعباس ذا سلوي نخبر اللي رسيدي مس محسن عسلامه ينكز الفنان تنبيه دعاتنا ذيك تنميرتيك مثل اللي كذنا إلى كذنا غلاغن مس يدير ونوغان ديوني قدشن دي السرثيث مس يدير ونوغان عسى ما ينكز الفنان Désolé Nassar et merci pour l'invitation. يعطيك الصحة تنميرتيك مثل اللي كذنا الفرحة مقرني قال لي كنا مثلا يحيى مخيوبة ديوني قدشن قلنا له سرثيث يحيى عسى ما ينكز الفنان. سلامك يا ناصر. مرحبا بك سيح. اد نبذو مولا شغيلي في يعني السانكيام موندا مس محسن بالعباس نزرى باللي كذا اللي رسيدي خاصيه كان يهضر الطاس في تمثال ثاقين هذه اللي ويتيليرا نولد شيء ضروري دي ثاقراياكي يعني وقادر يساولم باش هذه لي روبور دي زيليكسيون يعني ثفرانت 2019 ولكن ولا ادنيني ولا وقاد يعني نفران الجناس حارن شيء ضروري دي ثمورة الجزائر يون رابور ديفرون ثاغيرياكي يعني مقارن الانستيتو امريكان دو واشنطن انستيتوت فور نير ايست بوليسي ادي قار باللي يعني بولوي ازما الحل هذه لي ان سانكيام موندا ولكن رابور نظن ديفرون وكي كي تي ديستيني او بارلمونتير اوروبيان اراد يقر ميم لي بارتنير دو لاجي نو كومبرين با فريمون سكي سباس شي نو يعني وفهمنا راه وزارنا راه سكادي لان سانكي موندا ديال لي روبور دي زيليكسيون ام خالد السوالي من الحلقه كاع ما سمعت دونك اللي مساله في مساله تاكيني شحال الشهور هذه نقرات باللي غادي تموت لنا غيصعب الطاس تفهمض ذا شو قدر غادي تموت ذا شو فيك تخمم وذابو اش فيك تخمم من يمضبرن نتساثيث ذاكي جعلن ميم لي ثينك تونك رياليتي فون دون لا سبيكولاسيون ils n'ont pas des éléments d'analyse ما ثملي يمكن نسمي لا تصديه هنا لي زامباسادور نعطس نتموها سقساين وفهم من والو دخلهم تموها تاكين وين تلحق تموها النظام داير غير ولا نكني اون في دون لا سبيكولاسيون سي تري ديفيسيل دو فير اون اناليز سيريوز اش تاكي ميم نكوني سي كذا تسمى كايتي دوغو ام قران يا با دو فيزيبيليتي اي طونك يا با دو فيزيبيليتي سي تري ديفيسيل دو فير اون ليكتور بوليتيك et de faire des projections et de se positionner en conséquence. فايقين كنا شحال هاكي نقرض اشوك شغفن اكذوذا زي سو ني با اون كيستيون سانكيام موندا ou pas cinquième mandat كنا نقرض le plus important c'est les conditions de la compétition politique. Est-ce que les conditions pour une compétition ouverte sont réunies خاطر على خاطر ما والي غذابو سكوساكي يختم dans des initiatives qui sont censées être des initiatives d'acteurs politiques de l'opposition. مثلا تمسلاينا في البارlement populaire تمسلاينا comment renforcer un consensus en interne
internationale, au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on prend des décisions, on règle des problèmes. Au pouvoir, d'abord c'est des problèmes économiques, c'est des problèmes sociaux, la question de la diversification de l'économie. Il a قد فرتي فاتي ونشتاقيه إلا قد فهم غادي ماذا قال شحال السنين هاكي ودو في راتي فاتي ونشتاقيه على خاطر يا ان بروبليم دو ليجيتيميتي دو بوفوار ونناد في فهات الى بروبليم اكيد ليجيتيميتي سي دالي فيغ اون اليكسيون اوفيرت اورغانيزي بار اون انستونس انديبوندونت وين يفي فوتي وغدود غادي يحكم سيسم بغدود فياكي ميم كذا لوبوزيسيون الشروع كي قاعد نكشمن ديال اللعبه وذافو واسنقاه الى قن 7 ثفانين واسنقاه الى قن سخزف ذي العمر الحكم عبد العزيز بوتفليقه وسيقار الكونسنسوس كان يغلاق الكونسنسوس كان تمسلي في الناس دوبي 1962 et encore plus durant la période les années 90 il y aura depuis 2002 c'est pas un problème de consensus c'est un problème de création des conditions de l'exercice et de la compétition politique ça veut dire une légitimité qu'ils vont avoir à travers des urnes. C'est le citoyen qui va choisir son dirigeant. Le citoyen, il va sentir qu'il est comptable devant les populations. Il doit rendre des comptes, il doit avoir un bilan. Et pour avoir un bilan, il faut avoir un projet, il faut avoir une vision d'avenir, il faut présenter des solutions aux problèmes des citoyens. مسيدي ردوا على غرورك يعني الطاس وفهمنا راه ماشي كان دي زهريين ولا مكيدنا مسموح حسن بالعباس يعني les chancelleries étrangères n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe en Algérie. Est-ce qu'il y a un cinquième monde auxiliaire? Est-ce qu'il y a un peu le report des élections 2019? On n'arrive pas à avoir une vision très claire, même à 3 mois des élections présidentielles. C'est clair, moi je partage en partie l'analyse qu'a faite M. Mohsen Belhabès sur la crise démocratique, sur la légitimité des urnes, sur le citoyen émancipé qui puisse choisir ses élus dans un débat contradictoire sain. Et quand il parle d'instances de surveillance des élections qui donneraient un caractère sincère à l'élection en elle-même, je n'ai pas de souci. Mais est-ce que le régime, les instances de surveillance des élections, est-ce que le régime il va te donner cet outil? Est-ce qu'il dit que l'outil est pour... Non, ce n'est pas la seule condition. C'est pas la seule condition. C'est l'une des principales conditions, mais ce n'est pas la seule. Nous, on vit une crise politique aiguë. Et quand vous pensez que l'ensemble des populations algériennes est soumise à l'état de santé du président de la République, et nous sommes tous suspendus à dire est-ce qu'il a les capacités physiques de demander le renouvellement de son mandat, l'opacité qui entoure les 2 principaux centres de décision aujourd'hui, je ne parle pas des éléments périphériques, de l'état profond ou des partis politiques, parce qu'il faut se le dire ici tout de suite, le FLN et le RND sont des partis de l'administration. C'est des partis de l'administration. Ils n'ont pas, à la limite, de projet historique. Vous prenez le FLN, c'est une aberration. Il a dilapidé tout le capital historique qu'avait. Et nous sommes à la veille de la célébration douloureuse du départ de M. Aïd Ahmed et nous nous inclinons, je pense, tous à la mémoire de ce grand militant de la cause nationale. Et à travers son décès, c'est clos définitivement la page on va dire, de la légitimité historique du pays. Ceci étant dit, on a une crise politique qui est aiguë. On a et M. Mohsen Belhabès l'a dit, on a devant une crise économique aiguë, tous les indicateurs sont au rouge, on est un pays en voie d'exploser. Et quand il dit raisonnablement, et je parle un peu sous son contrôle, il est président de parti, il a affaire à des ambassades, à des ambassadeurs, pardon. Son rôle, c'est aussi d'aller discuter et que les ambassadeurs fassent leur boulot en l'invitant et en échange. La lecture, on ne peut pas lire. La seule chose qu'on peut, à mon sens, c'est qu'il y a 2 centres de décision. C'était le centre présidentiel, avec non seulement M. Tartak, les frères Bouteflika et les proches du président, et le cercle de l'armée. Est-ce qu'ils sont arrivés à un consensus pour décliner, soit le report, soit acter le mandat? Mais comment pouvez-vous décrédibiliser la parole du secrétaire général du RND qui dit les élections auront lieu en temps et en heure? Ça complique beaucoup les choses. Donc on n'arrive pas à lire complètement. Et pourquoi cette difficulté pourquoi cette difficulté de faire une lecture
sur la situation politique en Algérie. Les Algériens, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe en Algérie, comment les choses vont évoluer. Il nous reste 3 à 4 mois de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y aura un 5e mandat? Il n'y aura pas un 5e mandat. Et même les grands pays, les grandes puissances n'arrivent pas à comprendre même ce qui se passe en Algérie. C'est normal, parce que ça traduit la faillite politique et économique du régime. On est en face d'un régime qui est en faillite sur le plan politique et qui l'est encore plus sur le plan économique. Donc, si on laisse la politique à côté, on regarde sur le plan économique. Comment vous expliquez un pays méditerranéen qui a engendré plus de 1000 milliards de dollars de recettes d'hydrocarbures, qui se retrouve aujourd'hui à exporter ses jeunes à travers les barques de Méditerranée alors qu'il n'y a pas de guerre en Algérie? Je l'ai dit il y a 2 ans chez vous, ici, les Syriens ont commencé à quitter la Syrie dans des embarcations de fortune après que Bachar al-Assad a commencé à bombarder les villes syriennes avec ses avions militaires, avec des explosions chimiques et tout. En Algérie, ce n'est pas le cas, alhamdoulilah. Donc, qu'est-ce qui expliquerait cela? C'est toute cette faillite politique et économique et sociale qui est là. Donc, c'est normal qu'on ne peut pas décrypter l'agenda politique du régime parce que rien ne fonctionne normalement. Monsieur Idir parlait de paroles politiques. Il ne faut pas oublier qu'en 2012, M. Bouteflika, c'était durant le 3e mandat, je crois, il a dit à Sétif, lors de son dernier discours, en mai 2012, que donc c'était dans un fonctionnement politique normal, un président qui dit cela en face de sa population, ça veut dire que moi et ma génération, c'est fini. Alors qu'il s'est représenté pour le 4e mandat, sans pouvoir nous parler, et là, c'est possible qu'il se représente pour un 5e ou qu'il prolonge l'actuel. Donc, on n'est pas dans un pays où la chose politique est clairement définie. C'est normal qu'on soit devant ce flou. Maintenant, comme a dit M. Blabès, il ne s'agit pas d'applaudir le prolongement ou la conférence nationale. Il faut exiger à ce régime un fonctionnement politique normal, c'est-à-dire des garanties pour qu'il y ait des élections libres. Maintenant, pour arriver à des élections libres, dans l'état actuel, il faut passer par une transition politique. On pourra appeler ça un consensus national ou Wifaq Watani, comme on le veut, mais que les règles du jeu et que le but de ce consensus soient prédéfinis. Mais si Dinar la coupole, les caméras, on prend les photos devant, parce qu'ils veulent vendre le prolongement du mandat présidentiel. Voilà, ils veulent le vendre à l'extérieur, parce que sur le plan intérieur, voilà, c'est pas leur plus gros problème. Voilà, déjà ils ont commencé à imprimer de l'argent par la Banque d'Algérie. Ils versent les salaires et les retraites. Sur le plan international, ils veulent avoir M. Blabès, d'autres chefs de parti, de la coupole, et prendre des photos et dire, voilà, toute la classe politique, elle est d'accord. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si on doit être d'accord et si on doit se réunir sur le plan politique, il faut prédéfinir pourquoi on se réunit. Est-ce qu'on se réunit juste pour prolonger le mandat de Bouteflika? Non. Il faut se réunir autour d'un projet d'écrire une nouvelle constitution, de comment élire une constituante qui va écrire la constitution de la nouvelle Algérie, comment définir les règles démocratiques, comment garantir les libertés politiques et sociales et économiques et syndicales. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Dans les libertés individuelles. Voilà, et collectives, bien sûr, c'est normal, bien sûr, mais elles sont indissociables. Oui. À mon avis, elles sont indissociables. Mais parler que de prolongement, comme dit M. Mokri, ok, même si on doit prolonger de 6 mois ou d'une année, mais il faut des garanties écrites. Il ne vient pas me dire, M. Mokri, moi je le cite, je ne suis pas chef de parti, donc je n'ai pas de devoir de réserve. Il ne vient pas nous dire des cercles dont le pouvoir m'ont promis. Non. Non, la politique, ce n'est pas comme ça. Et puis, ils nous ont tellement menti pendant 60 ans qu'on n'est pas prêt à croire M. Mokri, même si Mokri est sincère. On n'est pas prêt à le croire. Il faut que ça soit écrit devant des médias et des engagements écrits. On doit se réunir pour une conférence nationale. Pourquoi en faire? Les initiatives محسن بن عباس اللي ثقيله ياكي قوات يفقد ميم غول يهضر دينا باللي يفي المشاورات وكذا التصي خبران ذيك السنه كفالير سيدي يقبل باش تجي المشاورات اي ايفونتويلمون aller vers le report des élections. Donc d'abord je n'appelle pas ça des initiatives, c'est pas des initiatives ذوال دينيه ولا on va reporter des élections, ce n'est pas une initiative. Il a une conférence nationale, ce n'est pas une initiative. Une initiative, ça se construit dans le temps. L'initiative, sur la scène algérienne, c'est une initiative de Mazafran.
parce que c'est un projet qui a été constitué avec plusieurs acteurs politiques ماشي كذا كان واحد بس يدي يخدم الانيشيتيف دي عطاش كمضبر نسائيين عطاش لي زونيفرسيتي عطاش لي بيرسوناليتي اكس كان خمن اونسومبل ام كيقلاق ان نسلحوا في مثال ils ont produit un projet يعني من اسمها la plateforme pour les libertés et la transition démocratique. C'est écrit noir sur blanc. On a parlé de gouvernement d'union nationale, on a parlé de constitution consensuelle, on a parlé d'instances indépendantes de gestion des élections, on a parlé d'élections générales à la fin. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont contenus dans cette plateforme qui... Une feuille de route, une espèce de canevas. Voilà. Mais parce que dès le départ, on a voulu lancer une véritable initiative. Et dans ma conception des initiatives, ماشي اللي هو ديال التسكانات ديال خويا كاني صباح كاينين غنجمع اسكو تسمي واش تاكل انيشيتيف اللي كتب الى خالد اللي خافي مدنن غولاكي في تسمسلا ديال العمري ولا ذي العمري إثوالا غول العمري وين نجمع صد الصح يظل لي سليغ يساول البيون غادي تزاين ناس ماذا بيان ظهر اسلويا وكذا الار سي دي في ماكش مع اسهر رسل الخبر مي جي انتيسيبي اون رياليتي بويسك مسلايا غد دون اون انترفيو دي ليبرتي وقبل لو كدي مسلاي نتا نيرد بلي ساجيسون دون كونفérence nationale le RCD ne prendra pas part parce que c'est une conférence nationale semblable à celle qui a été organisée par Zeroual en 96. C'est une kermesse à laquelle on convoque l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du pouvoir. La prolongation du mandat présidentiel. Parce qu'il ne s'agit pas de report des élections, il s'agit de prolongation. Prolonger le mandat d'Abdelaziz Bouteflika, alors que nous connaissons. En 2012 déjà, il a vers l'application de l'article 88 pour enlever le mandat de Bouteflika. C'est antinomique par rapport à Rouaini Vranoukounian. La constitution algérienne, elle est très claire et encore un peu plus claire depuis 2016. La limitation des mandats, on n'a même pas le droit de la réviser parmi les constantes. Donc, là, tu prolonges. Donc, tu as touché au principe de la limitation des mandats tel qu'il est lancé dans la dernière constitution. إلا وين نظن كاين يعني وهو من غير هذا بو يبغى يروح vers la prolongation du mandat عبد العزيز بوتفليقه هذا هو اللي كان il y a une tendance à l'intérieur du système qui voudrait le présenter. Est-ce qu'il y aura un cinquième mandat ou utilien? الحال باش هكا ديني سي فري ما دينا الى قاب فهم انه غادي توالين ما دينا باللي جو بونس با كو لو ريجيم il va partir pour la prolongation. داش هذه لان اسكت لي l'élection elle aura lieu le mois d'avril, elle n'aura pas. Est-ce qu'il y aura un cinquième mandat? داشو يعني تولي كاين فهمها في مسألة دابا كاين كاع عبد العزيز بوتفليقه depuis son arrivée au pouvoir en 99 il a tenu à organiser les élections toujours dans les délais constitutionnels. دي العمر يقبل ان ولكن مسموح سن ادو معليش يعني فولاقي التصويق دي قارنا مسموح سن دينيا ولاقي يعني الور كو تزريض باللي ماشي عبد العزيز بوتفليقه ماشي انت رئيس الحي ثمود سي با لوي كي ديسيد s'il va se présenter au cinquième mandat tout le monde le sait. Comment le chef de parti du RCD, M. Mohsen Belabès, il dit que Abdelaziz Bouteflika, il a toujours respecté les échéances. حكوا دابا فين يخدم من 99 حكوا دابا فين يخدم en 2009 فين يخدم en 2014 حكوا surtout فين يدير en 2001 اسمي donc les élections في فين 2001 les élections locales ou législatives nous connaissons à l'époque il faut reporter les élections il faut reporter les élections organiser des élections alors que في واشولين l'entente دي تاوانسن وساني avait 126 martyrs donc il y avait un deuil général chaque semaine وين طلنا بعض donc المحاله تخمض الكذب تخمض une campagne électorale ديال الوقت كيش فين donc on a demandé un report des élections de 6 mois à une année. Il a refusé catégoriquement que les élections doivent être organisées dans les délais à la khata, sinon on va renouer avec l'instabilité qu'on a connue durant les années 90 donc c'est l'ordre constitutif du principe voilà
Voilà. Je parle de ça. Mais je veux c'est que les dernières images, depuis le 1er novembre, son état de santé c'est beaucoup détérioré. Donc, داخل السيستم وهم منها même pas بلي بوتفليقه غادي يرشح حمانيس ولا كامل قاناس بالك ذا الوقت ثلاث نبدل على خاطر انزميها غادي نتفكن زاتي زاهين avec les images امتيكي على خاطر لقاتها من الكونسيل كونستيتيسيونيل pour présenter sa candidature mais surtout تفكنن اسمها يفوتير et plus encore quand il va prêter serment donc ça va être c'est une prêter serment c'est une opération qui prend en tout 20 minutes donc c'est pas en 2014 bien sûr donc ça va être très difficile mais il y a des résistances dans le cercle présidentiel où malgré tout nous ils veulent présenter Bouteflika Tassig-Vran au pouvoir donc il veut des funérailles présidentielle. À la limite, un candidat qui va garantir les intérêts de la lutte. Donc il y a leur impunité. Bien sûr, il y a le clan des militaires qui veut récupérer cette prérogative parce que pour lui, pour l'armée, c'est une prérogative, la nomination des chefs de l'État. Parce qu'il faut la nomination. S'agissant des présidentielles, il n'y a pas d'élection présidentielle. Mais Bouteflika, depuis 1999, il a fait en sorte à ce que les militaires soient dessaisis de ce pouvoir, de nommer des chefs de l'État. Mais maintenant qu'il s'est beaucoup affaibli, oui, dès qu'ils essaient de reprendre justement cette prérogative, le cercle présidentiel, ça leur pose problème. Les militaires qui vont choisir le futur chef de l'État, ça va poser problème pour les intérêts. Voilà. C'est pour ça que nous avons depuis 1999, il a écarté l'essentiel des compétences qui gravitaient autour du pouvoir. Donc, à passe les compétences, parce qu'il y a quand même un certain nombre de compétences du pouvoir algérien qui ont éliminé le niveau des ministres ces dernières années, le niveau des premiers ministres ces dernières années. Donc, les députés, c'est pareil. Alors que Zikni, malgré tout, parti unique ou pas parti unique, trafic des élections, trafic des élections, c'est un Noël, c'est quand même. Il y avait une élite en formation. نعم بس يديروا على الدوغ على نقول لك يعني ما نروح دي لا لوجيكا كاين زمادني نيم باللي اون لوت كلانيك قالنا دي الحدا اللي ثقاله ياكي اسك يعني لوروب راكي دي زيليكسيون السانكيام موندا بالاكوتي ديالها سي elle est dans cette logique de lutte يعني qui est au sommet de régime. Elle est au sommet, il y a une lutte, c'est certain, M. Belabès vient de le dire. Il faut reconnaître aussi à M. Bouteflika son côté manœuvrier intrigant. Hein. Le fait qu'il ait pu éliminer M. Medienne, le fait qu'il ait pu éliminer beaucoup de gens qui avaient le pouvoir de décision, les faiseurs de rois, les faiseurs de présidents, c'est important. Maintenant, ils sont en train de clôturer en fait le périmètre. Hein. Pour moi, il faut attendre les sénatoriales là, incessamment sous peu. Il va clôturer. Est-ce que M. Ben Salah va rester ou pas président du Sénat vous avez vu ce qui s'est passé. لويزا حنون في الناد بالليل 26 كي مس عبد العزيز بوتفليقه بالك هذه يخدم خيرا هذه ويخرا القرارات يعني va prendre peut-être on aura des surprises. Ça, si elle est informée, c'est très bien pour elle, mais nous sommes dans des hypothèses de travail. Et puis le fait qu'on aille vers le consensus tel qu'il a été exprimé par l'ensemble des partis politiques, ou par les partis États, FLN, RND, par l'intermédiaire d'un périphérique TEDJ, excusez-moi, ça acte leur échec. 20 ans de gouvernance pour aller vers une transition, mais pourquoi? Moi, souvent, je l'ai dit sur le plateau, mais pour quel projet pour l'Algérie? Pour quelle jeunesse algérienne? Comment on va capter sa demande? Sa demande de lumière dans leur ville, c'est tout simple. Avoir des rues propres, avoir un environnement clair, pouvoir tout simplement créer des associations, bouger, avoir des loisirs, travailler. Mais ça acte, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce consensus-là. Moi, je vais être un peu taquin, un peu. À la limite, je serai d'accord. Mais à condition que le président de la République acte son échec. Un. Deuxièmement, que cette conférence du consensus, Yahya l'a dit, M. Mohsen Belabès l'a dit, c'est les photos, c'est des initiatives qui se préparent, qui se construisent, c'est des débats contradictoires sains, positifs, c'est être patriote, c'est aimer son pays, c'est etc., etc. Deuxièmement, c'est les partis représentants
qui sont représentés au niveau de l'APN et d'autres partis. Il ne faut plus qu'il y ait à l'intérieur de cette conférence, si tant est qu'elle se déroule, des groupes faisant partie de l'État profond, à savoir l'UGTA, l'UNFA, le Moudjahidine, le Fellahin, les femmes sous l'UNFA. Tout ça ne doit pas. C'est une transition politique et c'est ceux qui ont la légitimité politique qui vont discuter à ce moment-là. À ce moment-là, peut-être, moi je le dis de manière un peu provocatrice, exprès, ça pourrait peut-être tenir la route, mais pas dans l'étape actuelle des choses et dans le report des élections. Parce que si vous décrédibilisez la parole publique, il n'y a pas d'information institutionnelle fiable. Aucune. Il n'y a pas d'institution. Regardez ce qu'a écrit aujourd'hui l'édito de la presse, à 16h44. Qu'est-ce qu'il y a en contrepartie? Est-ce que l'opposition elle est prête? Est-ce qu'il y a رد مسموح سن بالعباس في la plateforme de Mazafran? التصيدي نبلي بالك la plateforme هذه تموت. شوف أنا la plateforme de Mazafran 2, j'ai assisté personnellement, j'ai apporté quelques critiques et c'est normal. Tout travail est critiquable. Tout travail humain, toute intelligence, toute initiative humaine peut être critiquable pour être améliorée. Elle n'est pas critiquable pour être critiquée. C'est normal. M. Blabès a dit qu'il y a quelque chose d'écrit, c'est très bien. Surtout à Mazafran 1, on a vu des partis politiques et des leaders politiques qui s'affrontaient dans les années 90. Le mot affronter est gentil. S'asseoir autour d'une table, discuter, se serrer la main et accepter de travailler ensemble. Ça, c'était très bien. C'était une image très positive vers la société algérienne qui s'est pas encore remis de la blessure des années 90. Ça, il faut le dire. Et beaucoup ont dit que c'était une lueur d'espoir. Absolument, bien sûr. Et c'est aux leaders politiques de donner de l'espoir à la société, c'est pas l'inverse. Maintenant, l'opposition algérienne, si on en parle aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Elle est à l'image de toute la société algérienne, à l'image du régime aussi. On est tous parce que ceux qui sont à l'intérieur du régime, c'est des Algériens comme nous. Donc, on ne les a pas importés de l'extérieur. On est dans cette situation. Maintenant, reprendre l'initiative de Mazafran 1 et 2 comme plateforme de travail et l'enrichir, parce qu'il n'y avait pas tout le monde, mais il y avait la majorité des représentants politiques et sociaux. Agissant. Voilà, agissant. Et puis même inviter le régime aussi à venir négocier autour de ça, ou au moins vers les objectifs centraux de cette plateforme, c'est-à-dire une transition politique sérieuse, une constituante, une constitution légitime par une constituante qui est elle-même légitime, prédéfinir les conditions d'élection de cette constituante, comment on peut être candidat. C'est vraiment technique. Et après, il y a des expériences dans le monde qui ont réussi et on peut s'en inspirer. Voilà, il y a des écrits. J'imagine que le parti du RCD a sa propre bibliothèque là-dessus. Il y a d'autres idéologies politiques qui peuvent apporter leur contribution. Et c'est comme ça qu'on réussit. Et le consensus, c'est autour de ça. Comment sortir de cette léthargie politique, de cette faillite. Mais consensus à la Ammar Rol, qui, il y a 2 semaines, il disait « Injazet » et on a réussi, on a fait. Et 3 jours après, il dit « il faut une conférence nationale pour sortir de la crise ». Ça veut dire que lui-même reconnaît qu'ils ont échoué. C'est s'ils ont réussi. Pourquoi on demande une transition aujourd'hui? Pourquoi ils demandent une conférence nationale? Il y a une constitution, il y a une élection. Vous représentez Bouteflika pour un 5e mandat ou vous trouvez un autre candidat et ça fait l'affaire. Mais pourquoi ils sont arrivés à cette situation dans le discours, hein? Pas dans la réalité, c'est qu'ils ont 2 problèmes. Comme a dit M. Blabès, M. Bouteflika est gravement malade, donc ils ont un problème technique, comment le présenter à la société, et puis comment il va prêter serment. Et le deuxième problème, c'est le problème économique. J'imagine qu'ils ne veulent pas l'affronter seuls. Très bien, on parlera du problème économique par rapport à la chute des prix du baril. نروح كان ثقراين ولا يعني قايد صلاح durant la réapparition de Gaïd Salah. Est-ce que c'est un message? Qu'est-ce qui se passe? نقل يعني il était éclipsé يغالد. نروح حد نسل الرافول تقرير نصيرة مزاوي واد نغالر. تيمنيليث الاليونس بريزيدونسيال ديال نضل خامن تسلويت ذي زيرالدا تسين يحضرون غلاف مزوارون تمورت حمد ويحيى دون غلاف داخل بدوي ياكو ذكرى غير مضبراني خوفاري كثنافوس اي وذافون
في منيلي ثقي ثلادي وكني غاسك زمن ديال راينسن ماذا قلا غادي لي تفرانت نسلوات نزوج 2019 نار خطير لا معنى اين يسوها من ذاك كنت منيلي ثقي خدمن سبويغارسن وتسيني فيه غاف ومضبره مقران العسكر قايد صلاح النايف ونغلاف انت محدث قايد صلاح غافنا زال 15 يوم ياكي غاف النار من بعد منيلي ثقي ظلي انتصف حيث بوساكي ايفاند ذي ثرتزا يبوين غار ثمناطن العسكر ثام زواروث غفاياكي عطاسي ديال غرانتو فغاياكي نس تيريريث غافو نجموع كيظلي ذكي حذيرارا الا دغا رانا نحسو غام كيتسدون الشغال ذي تقاشوش الحكم نت مورتنا يمي غا على حسابي سرثيين ذا العسكري كطبيرون يكسو جاذني دفرانين يكسرو سويون يكتكسن يقرر الحكم ذي الجزائر ماذا قل ذي سرثيين على دغاوي ذي قدشاني وذافوغ المهم نسن أثصعرقان ثيم سالي وكذوذ لقديش نسن مرة وين السروثن ذا غبر سلن لان وذي ولان ذاك توفغا قايد صلاح وكن كندييني عقلي ذا ما إلا غذايني دوران كراك غميسن غفاين يعني انت مسالت اللمان ذا الرفراف ذي ثمورثنا في الطقطو مسلاي ثين قوراياكي عطاسي ثيوالان ذاك انت كارتي وثاكي تسين سيد سورار وذافون يا المارا دازنت ثفرانين النار السرثيغ الجزائر دوينا لا يركمن اللي حاله الصفرا حرا لو كان نسعي لوبوزيسيون غيخصمن يجهدن يقدشن الصفا يكزمرنا تفدلن لشغال تيلي غايدود ذي فدد غاري ذي سنسن الا دغادي تسواع ثاقي يمي ثامور تتسن غاف يشي بوزقار تشكر نصير مزاوين في التقرير كيما سمح حسن بالعباس ام كراس تواليض يعني داري باريسيون قلنا بس قايد صلاح التصير اللي قارن بالك إلا سومو دير يعني الحلايا كي إن الذي يس الخلاف يقول لنا في خشوشة الحكم. لا طبعا حاشا دي ثموثنا تفض On fait une actualité sur la base d'activité du chef de l'état-major de l'armée, des militaires. Les militaires de la télévision dans des périodes de guerre, donc des événements vraiment importants. Mais il va inaugurer une petite caserne qui est de 20 heures en première ouverture. C'est malheureux, dites-moi. ماذا قال لك وين قاعدين ايفان ديك التاكيا من بعد يغا في السمانية عدان ماشي سيكل تم زواو هذا الصريفن هذا عاودنا تيد السفرون كيشو كثر بالك فغانا دفقنا طايقوا دوم سلاي وسنا كينقوها في لا لوت دي كلون تمثل تصف لو كلون بروش دي ميليتير لو كلون بروش دو لا بريزيدونس دونك يمي تيدفقنا باش كادين بالكذب ولاش الخلاف كاع حسن باللي العسكر مازال يثن افيك لو شيف دو ليتا مي جو نو بونس با que ce soit le plus voilà, c'est pas un message fort, c'est pas sur ça qu'il faudra se baser pour analyser la situation algérienne. Très bien. Merci bien. Oui, de toutes les manières, je vais rappeler à ton bon souvenir, vous l'aviez déclaré. Le fait de médiatiser le ministre, le vice-ministre de la Défense et le chef d'état-major n'est pas bon pour le pays. Ça donnait une image un peu autocratique qui faisait l'ouverture quand il n'y avait pas d'activité présidentielle en premier. Moi, je trouve que c'est vraiment anecdotique. Par contre, est-ce qu'il ne faudra peut-être pas, sous l'angle un peu d'affiner les choses, c'est qu'au moment où le prince saoudien venait en Algérie, que le président de la République n'a pas pu le recevoir pour une grippe aiguë, tel que ça a été communiqué, le président, le chef d'état-major était aux Émirats et il était au Qatar. Et vous connaissez un peu ce qui s'est passé. Est-ce que ça ne voulait pas montrer justement que la bicéphalité du pouvoir, à savoir les prérogatives présidentielles et l'état-major, il y avait un semblant de cohérence quelque part et d'équilibre. Ça peut-être, qu'on pourrait peut-être creuser un petit peu. Mais moi je pense que le fait d'avoir été médiatisé, ça prouve tout simplement que l'armée fait de la politique et c'est tout. Il faut acter que l'armée fait de la politique. Encore une fois, une preuve que le problème de la primauté du politique sur les militaires depuis 1958 n'a toujours pas été réglé. C'est que voilà, dans un pays normal qui fonctionne normalement, un chef d'état-major de l'armée n'a rien à faire dans un journal télé, de la télévision publique. Des exercices militaires de l'armée n'ont rien à faire dans la couverture du journal télé. C'est très dangereux pour l'armée elle-même, pour la défense. C'est-à-dire que vous êtes en train de communiquer, de dire qu'on a une armée, alors qu'en vérité... On les surexpose en fait. En vérité, dans un conflit militaire sérieux, qu'est-ce que pèse l'armée algérienne ? Devant les États-Unis, devant les grandes puissances. On a vu l'armée irakienne
et la communication mondiale qu'il y avait autour de cette fameuse armée et qu'est-ce qu'elle est devenue après 48 heures d'offensive américaine. Donc moi j'espère qu'on construise une armée solide et sérieuse, mais qu'on communique de moins en moins dessus, premièrement, pour la sécurité de cette armée, et deuxièmement, le chef d'état-major n'a pas à faire des discours politiques à la télévision, ce n'est pas son rôle. S'ils n'ont pas encore compris cela, c'est qu'on est dans la reproduction de la crise du congrès de la Soumam et du fameux été 62. Ils sont en train de reproduire la même crise pour les générations à venir qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien fait et qui n'ont pas assisté au conflit de la révolution algérienne. L'armée doit revenir aux casernes. Le chef d'état-major, c'est vrai qu'il peut avoir un rôle politique, c'est normal, mais dans la stratégie militaire, dans la stratégie... Dans son domaine d'expertise. Est-ce qu'il ne se pose pas comme une alternative par rapport à ça serait dramatique. S'il essaie de se poser comme alternative politique, c'est encore plus dramatique. Parce que sincèrement, je préfère avoir un Bouteflika, une mafia, tel que Ali Haddad, tel que Saïd Bouteflika, tel que Abdelaziz Bouteflika, et tel que Tahkout, tel que tout l'entourage, qu'avoir affaire au chef d'état-major de l'armée. Parce que premièrement, ça me poserait un problème de conscience, parce que c'est mon armée, en tant qu'Algérien. Voilà, je pourrais pas l'affronter. C'est pas mon rôle de l'affronter, et c'est pas le rôle de l'armée de m'affronter en tant que civil. Le rôle de l'armée, son rôle, c'est de sécuriser le pays et de nous protéger, nous, Algériens. Donc, s'ils n'ont pas encore compris cela, et ça, si vous me permettez juste 30 secondes, c'est le rôle du travail sérieux qui doit être fait dans une transition politique. Comment surveiller les forces armées et les mettre au contrôle du civil élu, d'une commission parlementaire militaire qui doit contrôler le travail et le budget de l'armée. C'est de cela qu'on doit discuter dans une transition et pas les discours de Gaët Salah. Très rapidement. Oui, je voulais dire par rapport à ce qui se passe dans le pays, on a des défis majeurs. Il ne me semble pas que l'ensemble des partis politiques, à part quelques-uns, ne se réfèrent à c'est Yahya qui m'a un peu fait rebondir sur la plateforme de la Soumam, qui pour moi est l'élément et le document clé autour duquel doit se baser la refondation de la nation. A dit, c'est clair, pour d'infinies raisons. Le miracle de la Soumam, excusez-moi, j'insiste, et je me tairai après, c'est qu'il a fait passer l'insurrection armée à un stade de révolution. Et les gens regardent des primautés, mais il faut lire la plateforme aussi. Et il serait temps pour ce pays qu'on organise autour d'un nouveau contrat d'union nationale du pays. À ce moment-là, si le pouvoir est sincère, toutes les portes sont ouvertes. Je ne pense pas que l'opposition... Le seul problème se posera le problème de garantie. Mais est-ce que dans l'étape actuelle des choses, il est impensable d'aller, en ce qui me concerne à mon modeste niveau d'analyse, d'aller à une conférence nationale de consensus qui va légitimer le statu quo et pérenniser le système. Voilà. Donc il faut que l'opposition, à la limite, se mette en ordre de marche et propose elle-même le canevas sur toutes les thématiques, les libertés, la nation, l'État, l'ordre juridique nouveau, pour ne pas parler de Deuxième République, qui est un poncif féculé et que les gens ont assez d'être entendus. C'est toutes ces questions-là. À ce moment-là, cette même opposition peut sécréter des leaders et qui vont aller peut-être aux urnes, et ça prendra le temps que ça prendra. Très bien. نروح ثمثال ثاني نهضر في اللاس تصب بها كاين نسومان البترول لا شوت دونك دي بترول دي ثاقر هي كاع تصدي قارن باللي وكي ديالنو دي تزغان تدامسان تمورت الجزائر يعني اون فري كريز ايكونوميك اللي تراجون الجزائر وطاس يعني مسنون تدامسا هضرنا في تمثال ثاقي من قبل نبدو دي تمثال ثاقي وحكينا دوالي تقرير نصير مزاوي ودنا على رو على حساب مسنون تذمسا دهفا بركان غا البترول يوغ انفيض يصبد 1054 دولار إذ فتسيث أياكي ماشي داين يلهان إذ ذمسان تمورتنا غيشود نغار سو داين رايس حرصن تسواعث غا فو ذافو يتسكلن غا في تذريم تدي سكشام ذوق حريشاكي يوكينا دياغ سوسمي جمذانن نغيني من قار لابي سوسيال وطاسي قوالان ذاك كناياكي غادي يسخرف مرة في ورقين قمضبرن وذافو ذكوين يعني انت فرانت نتسلوات نزوج 2019 ميتقي من كان 4 وقورن تسواع فتسين إيصافن مضبرن تمورتنا حصان يناتي ديا كان حمد ويحيى أنا غلا مزوارو نتمور ثيكل تعدان ذاكن أسقواس نزوج 2019 أتحرس تكوني كثار بك نتحرس تورا
غفاياكي تبودا تسحفيفرن غفاين تصرفن ناغ لي ديبونس نتمورث يمسلاين ويحيى ذا غبار سالن داكن ولا نسرتيين إيمي مالا نوالي غاين السروات ندقوا النار ذا الفساد يلان يخولف مرة أين يتقارن ذيا كان ذاين يخدم الزوخ الوالين الجزائر ثمنا في السنيان يون الكونترا ياك تمورت فرنسا سالقيمة غنزوج في الشرط 4 مليار دولار إوا كنا دعاودن لفنيغ لاكاز بايه ثوثين ذي الوقتيين ثمورت لا تركيا تفغاني قالت تفاصن فراكين فاطل وتصديرن في غريغ إوا كني غادعاودن لفنيغ تمذين لاكاز با نبلي ذريمن الخسارة في الخسارة غاياكي غادي يرنو غادي يدريمن إم قرانن يتصرفن دي لفنين الجماع أم قران ذي سنفارن يبوي وضم تشني دريمن نسن أش ما وري خذيم تسرثي ثوذافو تينور قاعد 62 أرسا ثاخور ضاغ بحوصون جنتا مورث ذي الريف تنقاروث يرثمورا أسا كلشي توزيار أما تسرتي ثما تذامسا الجزائر بغنت يعذاون نتوذار ذك خمير ماشي دايني سهلن إيوا كنا تعاود تذكر وتزوي غي جوفاريس شكرا نصيرة مزوية في التقرير هاكي محسن بالعباس نهضر في الزغانت à tous les niveaux نهضر يعني surtout cette crise économique يقسعنا الطاس بالك يعني un poids sur le social هذا شيء يضرنا بزاف لأنه قاعد يقارن زعما الحالة une implosion sociale par rapport à cette situation économique. Non, Ismaël Hallat, il y a effectivement une exposition sociale, mais mon problème quand j'entends ce qui se dit sur l'histoire à Guinée, la baisse des pays du baril, dans la montée des pays du baril, parce que le pouvoir depuis 5 ans, il a essayé de faire croire à l'opinion publique algérienne que si on est en crise, c'est parce que les pays du baril s'augmentent. Donc non. Si on est en crise, c'est parce que le pouvoir algérien a décidé depuis 1962 qu'on doit rester éternellement dépendant des hydrocarbures, de l'exportation des hydrocarbures. ثموث يشبان ثموث الجزائر ذي المحالة اللي انكيز ذي المحالة اللي انكيز ايكونوميك باسكو سي ان شونتيي اسيال اوفير ولاش ثغاوسا غير راها في مقلوب استيناد داكي تساتوري التوريزم ولا شو قلان الاندستري ولا شو قلان ذي تيليكومونيكاسيون ولا شو قلان سمدي لي شونتيي كي توجدن باش كني اون فا انفيستير داك السن اما الانفستيسمون بريفي اما الانفستيسمون دوله اوفريناه الخدمه il y a un entêtement chez les dirigeants à renouer avec la rente pétrolière. Les pays du baril Souben, mazal il a le gaz de schiste, il a l'exploitation des ressources minières. Donc ils sont toujours dans la rente. Alors il faut aller vers la diversification de l'économie. La diversification de l'économie, mais chez les Welkan, parce que ces derniers temps, la diversification de l'économie, c'est de créer les conditions qui permettent, qui poussent tous ceux qui ont les moyens financiers d'investir. Un les Algériens, un les entreprises étrangères, un le dollar. وقعها chantier يوجد. بس يدير يعني une crise à tous les niveaux. C'est une crise à tous les niveaux. La vie de l'ensemble des Algériens est soumise au flottement du prix du baril de pétrole parce qu'il y a une politique économique qui a été mal pensée ou pas pensée du tout. Et M. Belabès le dit, l'a si bien expliqué, donc c'est pour ça que je ne veux pas rebondir sur ce qu'il a dit. Et en plus, là où c'est intéressant, c'est que le pouvoir s'exonore de cet échec. Il essaye de trouver encore, moi il me semble, j'ai lu ça sur un journal économique français, que Total a signé ou est en voie de signer pour l'exploitation du gaz de schiste. Ils sont en train de voir comment ça peut se faire. Donc là, par rapport, ils ont raté la réindustrialisation du pays. On paye aussi des politiques mal pensées sous l'ère de M. Boumedienne. L'industrie industrialisante, la révolution agraire et tous ces grands chantiers dont on n'a même pas fait le bilan pour dire où est-ce qu'on a failli, où est-ce qu'on a bien fait. On n'a pas la culture du bilan. On n'a pas la culture du bilan étape. Sur 20 ans, un pouvoir qui s'exonore de responsabilité, qui parle de consensus national parce qu'il y a des crispations internes à l'intérieur de la nation et des crispations externes, mais ça va devenir fou. C'est impossible. Ensuite, on a, par notre position géographique pour l'industrie, notre position, que vous le vouliez ou non, nous sommes en Méditerranée du Sud. Ce n'est pas moi qui le dis, on est dans la Méditerranée occidentale.
avec nos cadres qu'on a formés depuis une quarantaine d'années, nos techniciens, notre main-d'œuvre plus ou moins qualifiée, on aurait pu être peut-être l'endroit où la sous-traitance internationale viendrait sous-traiter. Chez nous, c'est dans le textile, dans les cuirs, dans le mobilier et même dans des activités de pointe, parce qu'on a quand même des ingénieurs de pointe. C'est toutes ces questions. Et tant que le pouvoir ne dira pas clairement qu'il est, et ça participait de ce que je disais, il faut que le pouvoir dise, nous avons été en échec, on a besoin de se retrouver, on doit faire un aggiornamento, une pause, et essayer de voir, au-delà des crispations du report ou pas report, hein, parce que même s'il n'y a pas de report, et quel que soit le président qui sortirait des urnes, il est obligé de passer par une transition, ça c'est le premier élément, et d'aller soit vers un processus constituant, comme disait Mouattana, ou d'aller carrément vers la constituante. Très bien. Yahi. La crise économique, elle est là. Elle est visible, elle est ressentie par le citoyen lambda qui touche pour le SMIC algérien 18 000 dinars, $80 je crois par mois, ce qui est aberrant. Maintenant, j'ai écouté hier un journal télé, le directeur de la... Parce que c'est dramatique ce qui se prépare. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Blabès, M. Idir, parce qu'on doit... Haram alina nqoulou blik Aljazair fi azma, haram. C'est impensable, parce que c'est un pays vierge où il n'y a rien. Tout est à faire. On voit aussi maintenant, cette jeunesse, on a parlé du phénomène de l'harga. Mais même les retraités, la caisse nationale de retraite, elle sera déficitaire de 600 milliards de dinars. Elle est déficitaire maintenant, Yahya. C'est énorme pour 2019, la prévision de déficit. C'est énorme. Et la deuxième info, c'est que le gouvernement, dans sa loi de finances 2019, il autorise le Fonds national d'investissement de prêter de l'argent à cette caisse nationale de retraite sans limite. Il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire que déjà l'économie... Absolument. Donc déjà l'économie algérienne est en train de survivre avec de l'argent qui est créé de la fausse monnaie. Dans les imprimeries nationales. Et deuxièmement, c'est qu'on va payer les retraités à crédit ouvert. C'est que même la simple retraite d'un retraité qui va la toucher au début du mois au niveau de la poste, c'est un crédit. Donc c'est dramatique ce qui va se passer en 2019 et 2020 pour les couches les plus défavorisées. C'est pour cela que pour arriver à un rebond économique sérieux, on est obligé de régler la chose politique. Ces pays occidentaux ne sont pas arrivés là où ils en sont aujourd'hui sans passer par le règlement de la chose politique. Si on ne règle pas ça, ils pourront nous vendre n'importe quelle réforme, ça ne sera pas crédible. Très bien. 3 minutes كل يوم دقيقة ما ولا شغل اللي فات بدو سي سكيحية لم خير السؤال يظني à quelques jours de la fin de l'année donc 2018. Comment vous voyez 2019 pour l'Algérie? Sincèrement, d'un côté, je suis pessimiste, parce que je vois cette jeunesse quitter ce pays en risquant sa vie. C'est affreux. Surtout les chiffres de l'année 2018. L'Espagne parle de 700 Algériens qui arrivent par semaine dans les camps espagnols à travers la Méditerranée. Je pourrais être, disons, optimiste par le fait qu'il y a une crise économique. Et c'est peut-être c'est cette crise-là qui va les pousser à parler, je ne dirais pas une ouverture, mais peut-être qu'il va les pousser, Inch'Allah, à parler politique sérieusement avec les vrais acteurs politiques, tels que M. Blabès, tels que tous les partis politiques, et les tendances politiques, pas ceux qui sont exclusivement dans l'Assemblée nationale ou pas ceux qui gravitent exclusivement autour d'El Mouradia. Même question, Idir. Moi, je vois les choses comme l'ensemble des Algériens, un peu avec beaucoup d'appréhension. Les choses ne sont pas claires. Le pouvoir bicéphale entre l'armée et le clan présidentiel m'inquiète. Est-ce que les échéances vont être tenues? Moi, je l'ai dit déjà depuis 1 an et demi, 2 ans, sur vos plateaux. Pour moi, la candidature de M. Bouteflika pose un problème de sécurité nationale. Nous avons besoin d'une rupture. Moi, j'invite, et comme je l'ai dit souvent, tous les jeunes hommes politiques algériens à la tête de partis ou dans des partis, d'entamer toutes les ruptures, même historiques, avec tout ce qui a été depuis le mouvement national. Et entamer cette rupture pour plus de liberté individuelle, collective, pour plus de morale, plus d'éthique, afin que le pays puisse retrouver un cap, une direction.
بس محسن بالعباس اولا كارو ام كانت تولي يعني لاني 2019 افيك تو سي ديفي يعني غادا نهضر في اللسان يعني ملتي كريز ا تو لي نيفو يمكن تولي ماذا قلنا هذا هو يطفط قويتاكي غادي بوكا ماذا قلنا غادي سمانتيا à l'occasion de ces élections à travers la candidature عبد العزيز بوتفليقه avec à travers une autre candidature la crise va s'aggraver دي تمثلنا فاكين كاين ومنا باللي امذانا يتزاهينيا وكي دوف سو موبيليزي الى دوغان سمنور الى قد فاهمين باللي تسيكينا وكدي تموثاكيني الحق نسنا دنا الفلاس السما هادي بدو يذود اديورا لو سيهم ثموثنا وسنينيا تخرط وسمح سيستاها ويجي ودي قارن كونسنسوس ناسيونال ويجي ودي قارن انسبعد في فانين على خاطر في الكونسنسوس ناسيونال سلغاس دوبوي 62 شكرا لاوان نفهم باللي الكونسنسوس ناسيونال ne peut pas être un objectif. Le consensus national c'est un moyen, c'est un instrument pour on va utiliser pour atteindre l'objectif qu'on doit tracer ensemble parce que même l'objectif باش نك وحده هذه فكن نغدا وحسات ديفكن الى ازدايه هناك الملاله دمسلاين بويا هاسن اسقاط شنتي مسال ودساسنتي فيها اقلاقا باش كني انسوفر ثموثنا بو ان لونغ بيريود ديال كيهيزو تقراها البدا وبصح دينير بو ان لونغ بيريود نعيا غيثو غادي نهز فيه هي السكاس اولا قالوا دينا هنايا يعني ان سول مو باسكو دخلني في الوقت خاصك كان وكنا سقسيكي الا خاكي تسقسي اسكو بو لو بوبل الجيريان الجزائر الجزائري بو اسبيري à une opposition unie sur un projet comme elle l'était en 2014 des Mazafra. شوف معاك دينا بلي كنا بين كاع كذا الار سي دي يوجد باش يمسلاي اوكد لي زاكتور بوليتيك كيلك سوا لا طوندونس اي كومبي صحابه كي البوفوار داشو كاين يعني كي البوفوار ولا قاث نميل وحدنا ولا شو يقدر يولي واحد السيس من لوبوزيسيون ني با افون رونالد جيهي لافور الا قد يروح بو نيغوسي افيك تو لي زاكتور دو لوبوزيسيون دينا نسلك ثمثنا فيك Il faut que l'opposition, M. Belabès, soit incarnée aussi. تنمير ثنون يعطيكم الصحة نبوض الثقيرة تدوي بوساقي خاصة كان بغا نكمل ساعة نظن ولكن يتقارني كفا الوقت أدينا كم باللي أول تللي أدي صدفير تدوي التاقيت سلام ذا شو دينا مس محسن بالعباس سلام ذا شو دينا مس يديرو نوغان مس يحيى مخيوبان فغاد نسل راينون خنوي الستوندر أدي لي يفتح نتراجعوا أسيول نون قيمة ديال هنا ربي السلام عليكم ورحمة الله تنمير ثنون